Now we just move to the third chapter of our social science, in search of Earth's secrets. So, in this chapter, we are going to study about the Earth secrets. What is the inner situation of our Earth, and what are the different layers of our Earth, and some of other interesting things that we are going to study in this chapter. That's why the name, that is In Search of Earth Secrets. We are going to reveal some secrets from the Earth. So we are all human beings. We are living in our own Earth, but we don't know what is in the Earth. So now we are going to reveal about the matters of Earth. Okay. The temperature and pressure inside the Earth increases with depth. The variations in pressure is due to the weight exerted by the overlying layers. So I told you that the Earth is situated in different layers. So the temperature and pressure inside the Earth increases with the depth. When we are going to the depth of the Earth, we can see there is an increase of temperature and pressure. So the variation in pressure is due to the weight exerted by the overlying layers. ആ ഒരു പ്രഷറിൽ വേരിയേഷന് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ ഒരു ഓവർലേയിങ് ലെയേഴ്സ് അതിൻ്റെ മേൽ ആ ഒരു എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വെയിറ്റ് കൊണ്ടാണ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. The temperature at the center of Earth is about 5000 degrees Celsius. The temperature at the center of the Earth is about 5000 degrees Celsius. Remember that even iron melts at 1538 degrees Celsius. So the inner side of the Earth is a temperature about 5000 degrees Celsius. So it is very, very hot in the inner side of the Earth, isn't it? So then how can we collect information about the inner Earth? Okay, so we are collecting information about the inner Earth from the materials reaching the Earth's surface through volcanic eruptions, data collected from mines, analysis of the propagation of waves generated during earthquakes. These are the three ways we collect information about the inner Earth. First one, വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷനിലൂടെ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫേസിലേക്ക് എത്തുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇന്നർ എർത്തിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. രണ്ടാമതായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം മൈൻസ്. മൈൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് വൺ, അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് എർത്ത് ക്വൈക്സ്. എർത്ത് ക്വൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വേവ്സിൻ്റെ അത് അനാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു? എർത്ത് ക്വൈക്കിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇന്നർ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിൽ എർത്തിനെ 3 ലെയറുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എർത്ത് ഹാസ് ബീൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ്, മെയിൻലി ഇൻ ടു 3 layers, that is crust, mantle and core. Crust, mantle and core. Now we are moving to the first layer of our Earth, that is crust. The crust, comparatively thin outer shell of the Earth, approximately 40 km thick,
two parts, that is continental crust and oceanic crust. ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ്. ദെൻ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 kilometers. Then the crust is divided into two parts, continental crust and oceanic crust. Then continental crust and oceanic crust. ഈ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സിലിക്ക ആൻഡ് അലുമിന ആർ ദ ചീഫ് കണ്ടൻസ്. ദ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സിയാൽ. സിലിക്ക അലുമിന എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സിലിക്ക എന്നുള്ളതിന് SI എന്നുള്ളതും അലുമിനിയത്തിന് ALുമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അല്ലേ, അതിൻ്റെ നാമങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സിയാൽ. കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട്? സിയാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ആസ് സിലിക്ക ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം ആർ ദ ചീഫ് കണ്ടൻസ്, ദ ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സീമ. ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്ന കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കയും മാഗ്നീഷ്യവുമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? സീമ എന്നുള്ളതാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സിയാൽ ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സീമ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ക്രസ്റ്റ് ഷെൽ, ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അവർ എർത്ത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് മാൻറ്റിൽ, located beneath the crust, extends up to 2,900 kilometers from the crust, and also it is divided into two parts, upper mantle and lower mantle. Mantle സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2,900 kilometers ഫ്രം ദി ക്രസ്റ്റ്. ദെൻ ഇതിനെയും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പർ മാൻറ്റിൽ ആൻഡ് ലോവർ മാൻറ്റിൽ. ദെൻ അപ്പർ മാൻറ്റിലിൻ്റെയും ലോവർ മാൻറ്റിലിൻ്റെയും സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പർ മാൻറ്റിൽ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പർ മാൻറ്റിൽ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലോവർ മാൻറ്റിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ബിനീത്ത് ദ അപ്പർ മാൻറ്റിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഈ ഒരു ലോവർ മാൻറ്റിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പർ മാൻറ്റിലിൻ്റെ താഴെയാണ്. ദെൻ അതൊരു സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ലോവർ മാൻറ്റിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ തേർഡ് ലെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് കോർ, സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത്, ഫ്രം 2,900 kilometers to 6,371 kilometers length, also divided into two parts, outer core and inner core. These are the peculiarities of core. Then outer core and inner core. The minerals in the outer core are in a molten state. ഈ ഔട്ടർ കോറിലുള്ള മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകിയ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ പ്രഷർ പ്രിവൈലിംഗ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ, ദ ഇന്നർ കോർ ഈസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. നല്ല പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ മിനറൽസ് നിക്കൽ ആൻഡ് അയേൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് നിഫെ. അതിലുള്ള മിനറൽസ് കൂടുതലായിട്ടും നിക്കലും അഥവാ Ni, ദെൻ അയൺ Fe ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിഫെ എന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എർത്തിൻ്റെ ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ക്രസ്റ്റ്, മാൻറ്റിൽ, കോർ. ആ ക്രസ്റ്റും മാൻറ്റിലും കോറിൻ്റെയും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ്, ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ്, ദെൻ അപ്പർ മാൻറ്റിൽ, ലോവർ മാൻറ്റിൽ, ഔട്ടർ കോർ, ഇന്നർ കോർ എന്നിവയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ലിഥോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അസ്തനോസ്ഫിയർ. The crust and the upper part of the mantle together are known as lithosphere. The crust and the upper part of the mantle together are known as lithosphere. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രസ്റ്റും അപ്പർ മാൻറ്റിലിൻ്റെ
അപ്പർ ഭാഗം, അതാണ് അപ്പർ മാൻറ്റിൽ. അതും കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്നാണ് പറയുക. എന്നാൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം, ദ പാർട്ട് ബിനീത്ത് ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ, അതായത് അപ്പർ മാൻറ്റിലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം, where the materials exist in a partially molten state is known as asthenosphere. ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അസ്തനോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ, അതായത് ഉരുകിയ രൂപത്തിലാണത് കാണപ്പെടുക. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിങ് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ്. ഇതാണ് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പുറത്തു വരുന്ന സാധനം. എന്താണത്? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് ആ സാധനം? ലാവ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫയറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ഒരു വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ലാവ, അത് ഈ അസ്തനോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് ആ ഒരു സംഗതി. നെക്സ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് റോക്സ്. വാട്ട് ഈസ് റോക്ക്? നമുക്കറിയാം, റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കല്ല് അല്ലേ? നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള, ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലുള്ള റോക്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? കാണാൻ കഴിയും. ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ അക്വയർസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ്. ലിത്തോസ്ഫിയർ ആ ഒരു പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ലിത്തോസ് മീൻസ് റോക്ക്. ലിത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറൗണ്ട് you can see rocks of different colors and hardness, no doubt. This diversity is due to its constituents. ഇത്തരത്തിലൊരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പല കല്ലുകളും, ചില കല്ലുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടും, ചിലത് അത് പൊട്ടി കിട്ടാറില്ല നമുക്കല്ലേ? കാരണം അതിനടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്, അതിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ആവാനുള്ള കാരണം. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഓഫ് റോക്സ് ആർ കാൾഡ് മിനറൽസ്. റോക്കിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മിനറൽസ് എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. മോർ ദാൻ 2000 മിനറൽസ് സച്ച് ആസ് സിലിക്ക, മൈക്ക, ഹെമറ്റൈറ്റ്, ബോക്സൈറ്റ് എക്സെട്ര ഹാവ് ബീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓൺ എർത്ത്. 2000 മുകളിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ, റോക്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 3, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ്, സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആൻഡ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ്. ഈ ഒരു റോക്കിൻ്റെ, കല്ലുകളുടെ ഫോർമേഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ റോക്സിനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ്, സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആൻഡ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ്. ഈ ഒരു 3 തരത്തിലാണ് റോക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഗ്നിയസ് റോക്സ്. ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ റൈസിംഗ് ത്രൂ ദ ഫിഷേഴ്സ്. ഫിഷേഴ്സ് മീൻസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് solidifying either on the surface of the earth or within the crust itself. So ഇങ്ങനെയാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഫോംഡ് ബൈ ദ മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ. മോൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയാൻ പറ്റും, ഉരുകിയ ആ ഒരു റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ. റൈസിങ് ത്രൂ ദ ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്രസ്റ്റ്. ക്രസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് മോൾട്ടൺ റോക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു മോൾട്ടൺ റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? സോൾഡിഫൈങ് എയ്തർ ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. ഒന്നുകിൽ അത് കട്ടിയായി നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എർത്ത് സർഫേസിലാവാം, അല്ലെങ്കിലോ ഓർ വിത്തിൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആ ഒരു ക്രസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോളിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് അത് ഒരു റോക്കായിട്ട്, കല്ലായിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ്, ബസാൾട്ട് പോലെയുള്ള റോക്കുകൾ. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രാനൈറ്റ്, ബസാൾട്ട് പോലെ, ഗ്രാനൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു റോക്കുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ അതിങ്ങനെ കട്ടിയായി, അത് തണുത്തുറഞ്ഞ് കട്ടിയായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു റോക്കായിട്ടൊരു കല്ലായിട്ടത് മാറുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഓൾ അതർ റോക്ക് ടൈപ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദി ഇഗ്നിയസ് റോക്സ്. മറ്റു എല്ലാ റോക്കുകളും എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്?
ഇഗ്നസ് റോക്സിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ കാൾഡ് പ്രൈമറി റോക്സ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? പ്രൈമറി റോക്ക് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് റോക്ക് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ്. റോക്സ് അണ്ടർഗോ വെതറിങ് in course of time. Weathering, which means somebody we can say depreciation. So അതിൻ്റെ ഒരു തേയ്മാനം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. റോക്സ് അണ്ടർഗോ വെതറിങ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം. The debris so formed will be deposited in the low regions as layers. The debris so formed will be deposited in the low regions as layers. ഈ ഒരു വെതറിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെബ്രിസ് നമ്മൾ പറയും പൊട്ടുപൊടികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ദിസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദി ലോ റീജിയൻസ് ആസ് ലെയേഴ്സ്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ അത് ലെയറുകളായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും. ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രാജുവലി ഗെറ്റ് ലിത്തിഫൈഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ്. ഈ ലെയറായിട്ട് മാറുന്ന ഈ റോക്കിൻ്റെ ഡെബ്രിസ് പൊട്ടുകളും പൊടികളും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഒരു സാധനം, ഈ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രാജുവലി ഗെറ്റ് ലിത്തിഫൈഡ്, അതിങ്ങനെ കട്ടി കൂടി വന്ന് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ്. അതെങ്ങോട്ടാക്കി ആയി മാറുന്നു? സെഡിമെൻ്ററി റോക്കായിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ, ലൈം സ്റ്റോൺ. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മണൽക്കല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലൈം സ്റ്റോണൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. സോ ആസ് ദ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ലെയേഴ്സ്, ദേ ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ്. സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ലെയറുകളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്നാണ് പറയുക. അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് റോക്ക് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ്. വെൻ റോക്സ് അണ്ടർഗോ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് ആർ ഫോംഡ്. ഈ റോക്കുകൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാർബിള്, സ്ലേറ്റ് ഇതുപോലുള്ള റോക്കൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് ആർ പ്രൊമിനൻറ്റ് ഇൻ കേരള. കേരളയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ റോക്സ് മേ നോട്ട് റിമെയിൻ ഇൻ ദെയർ ഒറിജിനൽ ഫോം ഫോർ എവർ. റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ ഒരു ഒരേ കണ്ടീഷനായിട്ട് കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ദേ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സെവറൽ ചേഞ്ചസ് ഓവർ ടൈം. അല്ലേ? നമ്മങ്ങനെ കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ റോക്കുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇഗ്നസ് റോക്സ് എന്തായി മാറുന്നു? സെഡിമെൻ്ററി റോക്കാവുന്നു. ദെൻ സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് എന്തായി മാറുന്നു? ഇഗ്നസ് റോക്കാവുന്നു. മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ഇഗ്നസ് റോക്കാവുന്നു. ഇഗ്നസ് റോക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കാവുന്നു. ദെൻ സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കാവുന്നു. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ്, ഓവർ ടൈമിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു റോക്ക് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ്. ഓക്കെ.